further delay, I request Patil Madam to please start with the discourse. So good morning one and all. I am very happy today. I am sharing this dais with you after 1.5 years after my retirement. So first of all, I would like to extend my sincere gratitude towards Secretary of Gokhale Education Society, Honorable Dr. Mrs. Dipti Deshpande Madam, for giving me an opportunity to share my expertise on very apt theme on the occasion of National Handloom Day. I am thankful to Principal and my colleague, Dr. Sandhya Khedekar, for inviting me for this session. And I am thankful to my colleagues, Pradnya, Trupti, coordinator of this faculty development program, and entire team for coordinating with me. So let us start with the session. The topic for today's session is identification and creating awareness of handloom textiles. As we all know, the fabric, whether it is khadi fabric, whether it is handloom fabric, whether it is man-made fabric, the fabric is made by a process which is called weaving. सगळ्यांना माहिती आहे की कापड हे विणून तयार केलं जातं. And weaving is an interlacement of warp and web threads. Warps are parallel in the fabric and webs are perpendicular in the fabric. This is the simple language. I am not going to discuss in detail or going to go in detail about the technical part. I am just trying to cover the important aspects related to handloom textiles. So, मला स्टेजवरनं वाटतंय की this side is very happy. Their faces are smiling, and that side is little bit nervous. But don't worry, I am going to make it interesting for you people also, because I have brought some men's wear also, and it will be useful for your better halves also while selecting the sarees and when we go to shop. So generally the men, they just stay outside of the shop, so they will definitely help their wives to select the handloom, proper handloom textile. So I am going to try this. So if we see the slide, the India's map बघतोय आपण. भारत म्हटलं की काय, विविधता में एकता. म्हणजे प्रत्येक राज्याची जरी भाषा वेगळी असेल, पेहराव वेगळा असेल, खाण्याच्या सवयी वेगळ्या असतील, सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस वेगळं असेल, नंतर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स वेगळ्या असतील, पण हँडलूम टेक्सटाईल हे असं टेक्सटाईल आहे की प्रत्येक राज्यामध्ये एक तरी हँडलूम टेक्सटाईल हे बनतंच. And if we see the history of these handloom textiles, the finely woven cotton fabrics and shuttles are found in Mohenjo-daro excavation, and many references are found in Mahabharata, Ramayana, Vedas for the woolen fabrics, fine silk fabrics, dyed cotton fabrics, brocade fabrics, and the fur material also. So India is surrounded by rich heritage of textile. It is said about language that every 10 kilometers dialect change. In the same way, every state
village or every center has distinct style of weaving and creating designs. म्हणजे you just name the village Irkal from Karnataka. Irkal sari is famous. You just name the Narayanpet, it is a village. Narayanpet saris are manufactured. You name Paithan, Paithani saris are manufactured. All these are the handloom textiles. So India is the first country in the whole world to have perfect art and craft of weaving. So we can say India has one of the richest traditions of handloom textiles made from different materials and different weaving techniques. Now how the fabric is made. So these are the photographs of looms. ह्याच्यामध्ये मी डिटेलमध्ये बोलणार नाही आहे. All these are basics of textile. So in the first picture, that is a lion loom. Primitive looms were tape loom, नेवार loom. माहिती आहे टेपचे पलंग तयार करायचे, नेवारचे पलंग असायचे. म्हणजे small bit of fabrics were woven. Lion loom is a loom where the one end of loom is tied to the bamboo, another end is tied to the waist of the weaver. That is a primitive loom. But today also, Mekhla and Chadar from Manipur is made on woven on this lion loom by the women. म्हणजे स्त्रियाच करतात हे काम. म्हणजे ट्रेनमध्ये सुद्धा त्या कॅरी करतात. Second is next improvement of the loom was throw shuttle loom. So everywhere this throw shuttle loom is used for manufacturing handloom textile. Throw shuttle loom is kind. What is this? A pit is there. Weavers sit the parallel to the warp आणि विणकराचे जे पाय असतात त्याच्या साह्याने ते खड्ड्यात असतात आणि त्या पायांच्या साह्याने तो ट्रेडर खालीवर करत असतो आणि शेड तयार होतं. वेफ्ट इन्सर्ट केला जातो. वेफ्ट इज इन्सर्टेड इन द शेड विथ द हेल्प ऑफ शटल. And throw shuttle pit loom means the shuttle is thrown by the weaver manually. That's why it is called throw shuttle pit loom. So maximum saris in India, traditional saris, are manufactured on this throw shuttle pit loom. Next improvement is fly shuttle pit loom. म्हणजे improvement होत गेल्या looms मध्ये पण. The fly shuttle loom means the shuttle flies from left to right when the weaver pull the picker. Picker असतो वर, तो ओढला की शटल डावीकडून उजवीकडे, उजवीकडून डावीकडे शेडमधून ऑटोमॅटिकली जातो आणि वेफ्ट बाणा जो आहे तो ताण्यामध्ये गुंतला जातो. आणि नेक्स्ट ॲडव्हान्स लूम इज द ऑटोमॅटिक लूम. इट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे तिथे मॅनपॉवरची काहीच गरज नाही. यू जस्ट बटन स्टार्ट करा. ऑल द प्रोसेसेस शेडिंग, पिकिंग, beating up, battening is carried out by electricity. So these are the looms. So today mainly throw shuttle pit loom, lion loom, fly shuttle looms are used. काही ठिकाणी रिप्लेस केलं आहे त्यांनी. इवन पैठणला सुद्धा थ्रो शटलवरनं फ्लाय शटलला गेले आहेत. आय विल टेल यू what are the disadvantages of the fly shuttle loom जेव्हा मी तुम्हाला सॅम्पल दाखवतो. So next is next slide. Raw materials are very important. म्हणजे कुठले कुठले रॉ मटेरियल यूज केले जातात हँडलूम टेक्सटाईलमध्ये. तुम्हाला वाटेल हे तर आम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे. कॉटन काय आहे, ज्यूट काय आहे, लिनन काय. पण थोडंसं मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये मेन प्रॉपर्टीज त्याच्या सांगणार आहे किंवा हायलाईट करते आहे. दिस कॉटन इज अ व्हर्सेटाईल नॅचरल फायबर. सगळ्यांना माहिती आहे नॅचरल फायबर आहे. इट इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द सीड हेअर ऑफ कॉटन प्लांट. This is
biodegradable fiber means it is not harmful to the environment. This is very soft, breathable, absorbent. Moisture absorbency is good, everybody knows. And it is very comfortable during summer wear because it gives body cool. But cotton generally we prefer cotton in summers. And do you know, अजून हा कुठे वापरला जातो? This cotton is mainly used in the US paper currency, that is US dollar मध्ये cotton वापरला जातो. आणि 75% cotton and 25% linen is used in US dollars. म्हणजे ती डॉलरची नोट बनवायला कॉटन वापरला जातो. So the currency fluctuations can impact the prices of cotton fabric. And India and China, these are the two countries top producers in the world of cotton. Many fabrics are available in cotton: lawn, voile, malmal, casement, cheese cotton. Many fabrics are there. आणि वेगवेगळे जे फॅब्रिक्स असतात ना, व्हेरायटी, मल आता सध्या खूप फेमस म्हणजे मल कॉटन म्हणजे जेव्हा थ्रेड काउंटमध्ये व्हेरिएशन येतं तेव्हा कापडाचं टेक्स्चर बदलतं. म्हणजे काही जाड असतं कॉटन, केसमेट इज थिक बिकॉज द कॉटन काउंट ऑफ द थ्रेड इज लो. हायर द काउंट, फायनर द फॅब्रिक. सो दिस इज अबाउट कॉटन. नेक्स्ट इज jute. Jute is a bast fiber and extracted from the bark of the white jute plants. म्हणजे बेंगॉलमध्ये जूट जास्त आहे, जूटची झाडं आहेत. तर साली असतात ना झाडाच्या, त्या ठोकून त्याच्यापासनं म्हणजे बरीच मोठी प्रोसेस येते, त्याच्यापासनं जूट एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो. दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल फायबर. इट इज नोन ॲज गोल्डन फायबर बिकॉज इट इज गोल्डन इन कलर and it is silky shine. It's known for its strength, breathability and moisture wicking ability. This moisture wicking ability means to draw perspiration away from the body, away from the skin and towards the outer surface where it can evaporate. It is used in the, nowadays the jute fiber is used in clothing, in the fashion fabrics mainly. This sari is cotton and jute, which I am wearing. So the drape is not too good, but it is nowadays they have started using the jute fiber in the handloom textiles also. And earlier it was used for the packaging, for carpet packing. नंतर दोरी, काथ्याची दोरी, फाटा विणायला ती दोरी बनवायची, त्याच्यासाठी जूट वापरायचे. But nowadays it is used in the woven fabrics also. Then next is linen. Linen is also natural fiber. It is derived from flax plant, especially from the stem of the plant. म्हणजे स्टेम पासून हा फायबर तयार केला जातो. It also offers super breathability, durability, moisture wicking abilities it has, and it is anti-allergy. Nowadays it is very popular in menswear. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल लिनन की मेनी ब्रँड्स आहेत. मेन्सवेअरमध्ये शर्ट्समध्ये कुर्ताज लिनन फॅब्रिक खूप आता लोकप्रिय झालेलं आहे. अँड दिस इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. इट इज एक्सपेन्सिव्ह दॅन कॉटन अँड जूट बिकॉज labor intensive production process and high quality flax fibers are used, and it requires specialized skills for extracting the fiber, and yeah, that's why it is expensive. Then next is silk. Silk म्हणजे सगळ्या धाग्यांचा राजा असं राणी समजलं जातं. It is a queen of textiles. Queen of textiles, and this silk fiber, it is discovered in China more than 4,000 years ago. And India is the second largest producer after China. म्हणजे सिल्क रूट तुम्ही ऐकलं असेल ना मॅपमध्ये, की सिल्क रूटने सिल्क येत होतं भारतामध्ये. आणि दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन फायबर, नॅचरल प्रोटीन फायबर. इट इज व्हेरी स्मूथ
soft, lustrous, and it is very beautiful. Pinon fiber is because of its beauty and appearance, its depth and texture, everything is good. It is lightweight, breathable fabric, has good elasticity, absorbency, and it is quite skin friendly, making it suitable for the people with allergies. म्हणजे allergy जरी असेल तर you can wear silk fabric, and it is used in clothing also for many purposes: shirts, suits, tights, blouses, lingerie, jackets, etc. Different varieties of silk are there. So these are the main 4 types of silks. ऐकलं असेल किंवा माहिती असेल. Next. मलबेरी सिल्क माहिती आहे सगळ्यांना. मलबेरी, टसर, एरी अँड मुगा. मलबेरी सिल्क, this is generally extracted from the silk worm which are fed on mulberry leaves. तुतीच्या पानांवर जे जगतात त्याच्यापासून हा सिल्कचा धागा काढला जातो. and it is very long. It is not a short fiber. Silk fiber is longest filament. All natural fibers, cotton, jute, linen are short fibers which are twisted and then the yarn is made. Silk is the filament. You can measure the length in yards. So it is long, uniform strand and very strongest natural fiber, and it is a cultivated sericide म्हटलं जातं याला. Produced in mostly Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. टसर सिल्क सगळ्यांना माहिती आहे. कोसा सिल्क म्हणतो आपण टसरला. इट इज क्रीमिश ब्राउन कलर. इट इज मेनली प्रोड्यूस इन झारखंड. भागलपुरी सिल्क आपण खूप बघतो एक्झिबिशनमध्ये आजकाल ना, भागलपुरी सिल्क. पण ते प्युअर आहे की नाही ते बघायला पाहिजे. इट इज फेमस फ्रॉम झारखंड, वेस्ट बेंगॉल, मध्य प्रदेश. इन महाराष्ट्र इट इज प्रोड्यूस इन भंडारा डिस्ट्रिक्ट. Tussar kosa silk mainly used in the men's wear for the shirts and kurtas. Eri or Erendi silk, it is produced from the cocoons of Eri silkworm, and this is known as peace silk or ahimsa silk म्हटलं जातं याला. and it is white or faint gold color. इथे दिसतोय तुम्हाला व्हाईट कलर मध्ये. Produced in Assam. 80% of eri is produced in Assam. Then Muga silk, it is golden yellow color and it is mainly from Assam. 90% silk, Muga silk is produced from Assam. आसामचं पण मेखला चद्दर जे प्युअर सिल्क किंवा गरी साडी असते ती पूर्ण मुगा सिल्कची असते. Then wool, सगळ्यांना माहिती आहे, this is another protein fiber. It also offers warm breathability, ability to regulate temperature. It is elastic, water repellent, it dries quickly, and it has very good resiliency. Resiliency property means like a rubber band. You can stretch it and it comes to its original position after being wrinkled or stretched. म्हणून आपण वुलन स्वेटर्स आणि हे घालतो म्हणजे थंडीमध्ये आपण ते वापरतो. बिकॉज इट कीप्स द बॉडी वॉर्म. बॉडीचं जे टेम्परेचर असतं ते आपलं आतमध्येच मेंटेन करण्याचा गुणधर्म या वूलमध्ये आहे. अँड इट इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेस. नमदान्स, वुलन फायबर्स, फ्लोअर कवरिंग्स आर मेड, कंबल्स, स्वेटर्स, शॉल्स प्रोड्यूस इन जम्मू काश्मीर अँड हिमाचल प्रदेश. Now the zari yarn. Zari is very important in handloom textile in sarees. आणि याच्यामध्ये खूपदा कन्फ्युजन होतं की रिअल जरी. व्हॉट इज रिअल जरी? खरी जर. पूर्वी असं म्हणायचे आजीची आणि पणजीची साडीची बॉर्डर आणि पदर जाळला की त्याच्यापासनं सोन्याचा नाही चांदीचा गोळा निघायचा. दॅट इज अ रिअल सर. पण हल्ली फारच कमी ही आपल्याला बघायला मिळते. जर तुम्ही ऑर्डर दिली की मला रिअल जरीची 5 लाखाची पैठणी पाहिजे तरच रिअल जर वापरला जातो. व्हॉट इज दिस रिअल जर? द
The inside core is silk. It is twisted with the silver wire and then it is plated in gold solution. That is a म्हणून चांदीचा गोळा निघतो. चांदीची तार असते, गोल्डनचं प्लेटिंग त्याला केलं जातं. Then next is the half fine zari. Half fine zari is a 50-50%. Means the inner core is silk but it is twisted with the copper wire. Copper wire सोबत ट्विस्ट केला जातो आणि मग त्याला प्लेटिंग केलं जातं गोल्ड सोल्युशनचं. आणि टेस्टेड जरीमध्ये सिल्क वापरतच नाही. मेन आतला थ्रेड कुठला आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट. द रेयॉन इज यूज. नाव विस्कोज रेयॉन इट इज अ मॅनमेड रिजनरेटेड सेल्युलोजिक फायबर. पण आपण जे हल्ली बघतो ना देवी सिल्क आणि डोला सिल्क आणि मुडाल सिल्क, ऑल व्हेरायटीज ऑल आर मॅनमेड सिल्क. म्हणजे नॅचरल सिल्क हे प्रकार नाही आहे. ते काय आहे तर मोस्टली द रेयॉन अँड इट इज ब्लेंडेड विथ पॉलिस्टर. रेयॉन हा असा धागा आहे की तो सिल्क सारखाच दिसतो, शायनिंग सेम आहे, प्रॉपर्टीज सगळ्या कॉटनच्या आहेत बिकॉज इट इज अ सेल्युलोजिक बट मॅनमेड फायबर. तर आता टेस्टेड जरमध्ये हा रेयॉन वापरला जातो. देन इट इज ट्विस्टेड विथ द कॉपर फॉईल अँड देन द केमिकल्स आर यूज. गोल्डन केमिकल इज यूज. म्हणजे प्युअर तो नसतो, ती साधी खोटी जर आपण म्हणतो ना तो असतो. सो these type 5 types 6 types like cotton, jute, linen, silk, wool and zari. Yarn is used in handloom textiles. Only these yarns fibers are used. When it is blended with some other fiber means that is not a pure handloom textile. ही एक आयडेंटिटी आहे हँडलूम टेक्सटाईलची. नाव द विविंग टेक्निक्स हे पण मी थोडक्यात सांगणार आहे. नेक्स्ट विविंग टेक्निक्स. प्रिव्हियस प्रज्ञा यू सेड previous technique slide. So these are few techniques I have mentioned here, but when I am going to show you some handloom textile, that time I will explain you. Okay? So tapestry technique is used in Paithani, Jamdani is used in Jamdani saris. Tapestry in small tillis are used for insertion of web. The design is attached beneath the warp yarns and the webs are operated with the help of small spools. कापडी स्पूल्स असतात, कापडाच्या पुंगळ्या आणि त्याच्यावर वेब नंबर ऑफ वेब्स आर बाउंड. म्हणजे मला इथे हिरवा पाहिजे, इथे लाल पोपटाची चोच लाल आहे, पोपट हिरवा आहे, त्याप्रमाणे इंटरलेस केलं जातं. खालून डिझाईन बघितलं जातं आणि विणकर डू द इंटरलेसमेंट ऑफ वेब विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टिल्लीज अँड वी गेट ब्युटिफुल बॉर्डर अँड पल्लू डिझाईन्स. सो दॅट इज नोन ॲज टेपेस्ट्री टेक्निक. Then Jamdani, in this Jamdani sari, it is similar like tapestry. Techniques थोडेफार सारखेच आहे कारण वॉर्प अप करावे लागतात, शेडिंग आणि वेब्ड इन्सर्शन. The way of insertion of web is different. In Jamdani they use the small splinters, bamboo splinters, fine like a needle, and it is called as, it is a combination of weaving, embroidery and ornamentation. म्हणजे विविंग पण होतं बेसिक, त्याच्यासोबत एम्ब्रॉयडरी केल्यासारखा इफेक्ट येतो ऑन द फाईन मस्लिन. दॅट इज अ जामदानी टेक्निक. अँड ब्रॉकेड, मेनली द बनारसी ब्रॉकेड इन मेनी handloom textiles, the brocade is used. This is also extra webbed figuring technique, and now this has been replaced by the jacquard and dobbing mechanism nowadays.
Next. These are few motifs दाखवले आहेत इथे की साड्यांमध्ये वेगवेगळे मोटिफ असतात. द फर्स्ट इज पेस्ले मोटिफ. It is very popular, famous. You go to Banaras, you go to Paithan, you go to West Bengal, you go to Andhra Pradesh. Every saree, this pestle is a kuiri or kairi or mango motif. This is very famous. Then the parrot, this parrot motif represents the inner truth or voice. पोपटाचा मोटिफ. Peacock, it is a national bird. सगळ्यांना बघूनच लक्षात येतं आहे. Stands for beauty, grace, royalty and divinity. Lotus, very famous lotus. Here also you can see the lotus motif. This is taken from this is the inspiration of motif taken from the ceiling of the Ajanta caves. अजंठावर आजही तुम्ही बघितलं केव्समध्ये तर सेम मोटिफ विच इज टेकन ऑन पैठणी तुम्हाला दिसेल. आणि नॅचरल डाईंगने अजूनही कलर तो तसाच आहे, फेड झाला नाही. द सेम मोटिफ इज टेकन ऑन द पैठणी. इट सिम्बॉलाइजेस प्युरिटी, डिव्हिनिटी अँड स्पिरिच्युअल अवेकनिंग. फिश मोटिफ इज मोस्टली यूज्ड इन ओडिसा, आंध्र प्रदेश. It symbolizes good luck and prosperity. Then mythological motifs means human figures are taken to understand the human nature and cultural values. Then tree of life, it indicates wish, it is a wish fulfilling tree असं म्हटलं जातं आणि म्हणून ते वापरलं जातं. Huma Parinda, it is mostly used in, it is only and only used in Paithani. Parinda motif. Have you seen? No. कारण परिंदा very rarely you can see nowadays in Paithan. त्याचा मागचा इतिहास असा आहे, परिंदा इज अ हेमनली बर्ड. औरंगजेबची 7th वाईफची होती पैठणवर जेव्हा त्यांचं राज्य होतं. औरंगजेबची जी निलोफर म्हणून वाईफ होती तिच्या डिमांडनी हा परिंदा पैठणीवर तयार केला गेला होता. So these are the motifs I am going to show you and their significance also on the actual samples. Now how to identify natural fiber fabrics? की आता याच्यामध्ये कॉटन आहे, याच्यामध्ये जूट आहे, याच्यामध्ये लिनन आहे, हे कसं ओळखायचं? जस्ट बाय टच टेक्स्चर. आपण दुकानात जातो तर काय बघतो? We see the texture. आपण असं ओढून बघतो. We don't know but we just हां आता हे म्हणजे ओढल्यानंतर जरा पाकला नाही. जस्ट बाय टचिंग वेदर इट इज मेड बाय नॅचरल फायबर ऑर सिंथेटिक फायबर. म्हणजे आता वी पीपल कॅन रेकग्नाइज पण जनरल कस्टमर इट इज डिफिकल्ट फॉर देम. आम्ही लांबून बघितलं तरी सांगू शकतो की ती पॉलिस्टर आहे, ती सिल्क आहे, ती आर्ट सिल्क आहे. तर त्याच्यासाठी थोडं प्रॅक्टिस तुम्हाला लागेल. अँड कॉटन इज व्हेरी सॉफ्ट. मी सांगितलं लक्झुरियस. लिनन, कॉटन आणि लिनन कसं ओळखायचं तर कॉटनमध्ये एकदम स्मूथ सरफेस असतो, सॉफ्ट असतं. कॉटनला जर फिनिशिंग प्रोसेस झाली असेल, मांजरपाट एकदम रफ असेल, ऑफ व्हाईट असेल कारण ब्लिचिंग प्रोसेस झालेली नाही आहे. पण ब्लिचिंग, कॅलेंडरिंग, मर्सरायझेशन प्रोसेस झालं की कॉटनसुद्धा चमकतं. आणि ज्यूट फॅब्रिकमध्ये ज्यूट फॅब्रिक हॅज स्मॉल नॉट्स ऑर थिक प्लेसेस. म्हणजे असं थोडंसं मध्ये मध्ये तुम्हाला थिक प्लेसेस किंवा स्लब्स असे दिसून येतात. इरेग्युलर टेक्स्चर्स. कॉटन ऑल्सो ब्रिंकल्स 100%. लिनन ऑल्सो ब्रिंकल्स 100%. देन ड्रेप. हाऊ इट ड्रेप्स मीन्स इट रेफर्स द वे ऑफ फॅब्रिक, how it hangs when it is there. Means fabric rendering कसं आहे त्याचं, म्हणजे how it renders. पदर घेतला तो कसा रेंडर होतो त्याला ड्रेप असं म्हटलं जातं. आणि सिल्क फॅब्रिक, सिल्क साडी हॅज एक्सलंट ड्रेप. देन शीन. शीन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे शाईन ऑफ द फॅब्रिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दॅट इज डिपेंड ऑन द फायबर कंटेंट.
त्याच्यामध्ये कुठला फायबर आहे आणि कुठली फिनिशिंग प्रोसेस आहे त्याच्यावर ते डिपेंड असतं. नाव नेक्स्ट इज बर्न टेस्ट. बर्न टेस्ट पण ती घरी आल्यावर तुम्ही करू शकता. दुकानात तर काही तुम्हाला परमिशन देणार नाही तो आपण जायला. सो बर्न टेस्ट इज व्हेरी इझी टेस्ट टू आयडेंटिफाय वेदर इट इज made by natural fiber or synthetic fiber, and it depends on the flame color, smell and ash residue. All the natural fibers, cotton, jute, linen, when you burn, it burns quickly, म्हणजे लगेच जळतात, and it smells like a burning paper. म्हणजे कागद जळल्यासारखा, प्रत्येकाने करून बघायचं आहे घरी गेलं, कागद जळल्यासारखा वास येतो आणि ॲश कशी त्याच्यापासून ॲश तयार होते. नंतर असे वेगवेगळे सेलचं मी नंतर नेक्स्ट स्लाइडमध्ये सगळं सेपरेट टेस्ट सांगणार आहे. देन द वॉटर टेस्ट. जस्ट टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वॉटर, अप्लाय ऑन द फॅब्रिक अँड ऑब्झर्व हाऊ इट रिॲक्ट्स. म्हणजे मग पाणी शोषलं गेलं आहे की त्याचा वॉटरमार्क नंतर राहिला आहे, त्याच्यावरनं तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे. ते आम्ही दाखवणार आहे. ॲक्च्युअल डेमो ऑल्सो वी आर गोइंग टू शो यू ऑफ डिफरंट फायबर्स. देन हाऊ टू आयडेंटिफाय ॲनिमल फायबर्स म्हणजे सिल्क फायबर. अगेन टच टेस्ट. सिल्क सॉफ्ट आहे, स्मूथ आहे, लक्झुरियस आहे, शायनिंग आहे. शाईन टेस्ट. यू कॅन टेक सिल्क फॅब्रिक और साडी इन द सनलाईट, उन्हामध्ये घेऊन जा अँड ऑब्झर्व द शाईन, ग्लो. इट रिफ्लेक्ट्स द लाईट फ्रॉम द सिल्क फॅब्रिक. Then burn test. When the pure silk and pure wool it burns, it emit a smell like a burning hair. केस जळल्यासारखा वास येतो प्युअर सिल्क आणि वूल मधला, आणि इट लीव अ फाईन ॲश रेसिड्यू. दिस कॅन हेल्प टू कन्फर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ सिल्क फॅब्रिक. Then ring test is also there, that I am also going to show you. You just पास द साडी. पूर्वी असं म्हटलं जायचं, ऐकलंय ना, म्हणजे ढाकाच्या ज्या मस्लिन साडीज होत्या, मस्लिन, इन बांगलादेश इट इज कॉल्ड मस्लिन, इन इंडिया इट इज कॉल्ड मलमल. तर आता ढाका हे बांगलादेशमध्ये आहे. तर बांगलादेशमध्ये मस्लिन जे तयार होत होतं ते असं फाईन, म्हणजे मी बघितली आहे माझ्या लहानपणी, एक साडीवाला यायचा विकायला, तर रिंगमधून त्यांनी साडी काढून दाखवली ती पूर्ण. आय एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू, बट डिपेंड ऑन द टाईप ऑफ सिल्क. आणि दॅट टाईम त्याची स्टोरी अशी आहे की फाईननेस ऑफ सिल्क. औरंगजेब ही स्कोल्डेड हिज डॉटर फॉर नॉट वेअरिंग एनिथिंग इवन इफ शी वॉज इन 7 wraps ऑफ मस्लिन साडी, मस्लिन क्लॉथ. म्हणजे इतका फाईननेस त्याला, काय म्हणायचं का, वेगवेगळी नावं होती त्याला. म्हणजे असं जसं गवतावर दव पडलं की कसा ट्रान्सपरंट ड्रॉप दिसतो तसं त्या साडीचं टेक्स्चर असायचं. देन यू कॅन ऑल्सो डू द व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन. सिल्क मार्क. Silk Mark certification, this is issued by the Silk Mark Organization of India. It guarantees the silk. ते पण मी दाखवणार आहे तुम्हाला. पण हे काही साड्यांनाच असतं, बिकॉज दे हॅव टू परचेस द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दिस मार्क. मग त्या विणकरांना तो मिळतो अँड दे हॅव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑल्सो. देन वूल मार्क. इट इज ऑल्सो वूल इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन मार्क that meet the quality standards set by Woolmark company. Pricing factor is very important. Pure silk, pure cotton, pure linen are always expensive. Next. Then how to identify authentic handloom fabric. This is the handloom mark for authentication. Understand what the handloom is first. Because in the handloom textiles, various intricate designs are used, vibrant colors are used, regional techniques are used. Then feel the fabric, feel the texture and feel. In the handloom fabric, हे लक्षातच ठेवायचं आहे की you may notice slight variation in weave. Sometimes
थ्रेड पुल और इरेग्युलरिटीज. आपण जेव्हा साडी घेतो ना, आय हॅव एक्सपिरियन्स दिस, द विमेन दे से की हे जरा इथे डॅमेज आहे का हो, म्हणजे जरा वाटतंय, पण एखादा सेल मीन्स इट इज अ ऑथेंटिक हँडलूम. इट मीन्स बिकॉज द पॉवर लूमचे जे फॅब्रिक्स असतात दे आर व्हेरी युनिफॉर्म इन टेक्स्चर, पण हँडलूममध्ये थोडेसे व्हेरिएशन दिसून येतात. हेवीनेस असतो. ऑथेंटिक हँडलूम इज ऑलवेज हेवी इन वेट. ह्या ज्या कांचीपुरम, बनारसी, पैठणी साडीज या साड्यांचं वजन पाऊण ते 1 किलो असतं. बिकॉज 2 ply yarn is used for what? 4 ply is used for the web. That's why they are very heavy in weight. म्हणजे चांगल्या प्रकारचा सिल्क वापरा. हेवीनेस इज वन ऑफ द सिम्बॉल. पण असं पण म्हटलं जातं आता हल्ली त्यांना 20 grams सिल्क, 30 grams silk. That is a different. Then examine the weave whether the handloom weaves have minor asymmetries when you examine the both sides of the. Check the reverse side of the fabric always. हँडलूमचं आधी बघायचं की मागच्या बाजूने कसं आहे कापड, त्याच्यावरनं मी तुम्हाला दाखवणार आहे हाऊ टू आयडेंटिफाय. रिव्हर्स साईडवरनं लक्षात येतं की ही हँडलूमची आहे की नाही, म्हणजे तेवढं तुम्ही शॉपमध्ये गेल्यानंतर बघू शकता. अँड दिस इज द हँडलूम मार्क, यू कॅन सी, अँड इट इज द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव्ह. अँड यू कॅन जस्ट चेक द रजिस्ट्रेशन नंबर बिकॉज दे यूज द रजिस्ट्रेशन नंबर. आणि त्यांची वेबसाईट आहे, तिची वेबसाईट आहे www.indiahandloombrand.government.in. त्याच्यामध्ये एक लिंक असते, डिरेक्टरी ऑफ रजिस्टर्ड युजर्स. यू कॅन क्लिक ऑन दॅट लिंक अँड यू कॅन सी वेदर दॅट रजिस्टर्ड नंबर इज देअर ऑर नॉट. देन ओनली इट इज अ ऑथेंटिक हँडलूम. सो this is about next. Now I am just going to give you live demonstration of the textiles, which will be very interesting. I hope it will be interesting for you. First you all This is the pure khadi sari. What is the difference in khadi and handloom fabric? Khadi is hand spun and hand woven, and handloom fabric is machine spun and hand woven. Spinning जे केलं जातं धाग्याची कताई ती चरख्यावर केली जाते. आपल्याला स्वदेशी सगळ्यांना माहिती आहे. महात्मा गांधी इज अ फादर ऑफ दिस खादी. आणि या खादीमध्ये खादी फॅब्रिक जर तुम्ही बघितलं तर ड्रेप इज नॉट टू गुड, लूज पडते आणि इरेग्युलर विरळ विणलेली असते, म्हणजे साडी असो और फॅब्रिक असो. करते का? This is the khadi chappa, pure khadi. तुम्हाला दिस म्हणजे टेक्स्चर वरूनच लक्षात येईल की खादी आहे. इट इज व्हेरी सॉफ्ट बट द वीव इज नॉट टू क्लोज. हँडलूमवरच विणलेलं असतं बिकॉज द थ्रेड इज हँडस्पन. जे कताई हाताने केलेली असते ना, दॅट इज अ. दिस इज ऑल्सो खादी. मगन खादी फ्रॉम वर्धा. दिस इज फ्रॉम मगन खादी. वर्ध्याची खूप प्रसिद्ध आहे. सेवाग्राम इज फेमस फॉर द खादी फॅब्रिक. सो हा जो कुर्ता आहे हा तिथल्या खादीचा आहे, प्युअर खादी. यू कॅन जस्ट सी द टेक्स्चर, क्रिस्पी, म्हणजे इट इज नॉट सॉफ्ट. थोडंसं हाताला रखरखीत वाटतं. आणि ज्यांच्यासाठी मी फॅब्रिक मागवलं ते म्हणाले की अहो जरा डॅमेज वाटतंय मला, विरळ वाटतंय काही काही ठिकाणी धागे फॅब्रिकमध्ये. अँड वेन ही स्टेच दिस कुर्ता देन ही वॉज सो हॅपी की नाही नाही इट्स व्हेरी नाईस. दिस इज खादी जॅकेट,
प्योर खादी चाहिए. कॉटन मध्ये दिस इज मल कॉटन. मी म्हटलं ना मल कॉटन प्युअर कॉटन, पण याला सायझिंग केलेलं नसतं. इट इज व्हेरी सॉफ्ट साडी अँड हाय डेन्सिटी yarns fibers are used in this. That's why it is very soft. म्हणजे मल कॉटन आणि दुसरी कॉटन यामध्ये पण फरक असेल. दिस इज अ लिनन. हे सगळं माझं कलेक्शन आहे. काही माझं आहे, काही माझ्या स्टुडिओचं आहे. दिस इज अ लिनन. लक्षात येतं का टेक्स्चरवरनं लिनन आहे म्हणून. So nowadays these linen sarees are in fashion. आता silk मध्ये this is a mulberry silk. This saree is embroidered by me. Kantha saree. And this was selected for display in the World Textile. This is mulberry. Very soft, lustrous and shiny. This is also mulberry ribbon केली आहे. Hand painting I have done. Varli painting on the mulberry silk. So this is also mulberry silk. This is tussar silk. I own this saree. Tussar. This is from my studio, House of Much. This collection. This is also mulberry silk. This is from West Bengal, Kapka embroidered. Come and visit. This is Muga silk. Muga silk. Muga silk from Assam. This is Gari sari. You can see this is natural color of silk. त्याला डाइंग केलेलं नाहीये. This is pure Muga silk from Assam. गरी साडी म्हणतात त्याला, ट्रेडिशनल गरी साडी. Nowadays this is famous Dal silk with ajwan print. This is not animal, means natural animal fiber. This is natural plant fiber. बीच फूड पासून बनवतात. 1950 मध्ये जपानमध्ये या मोडाल सिल्कचा शोध लागला, पण आता इंडियात हे मोडाल सिल्क इतकं फेमस आहे. अँड दिस प्रिंट इज नोन ॲज अजरक प्रिंट. दिस इज अजरक प्रिंट. दिस इज द पल्ली. मोडाल सिल्क इट इज व्हेरी सॉफ्ट आणि ब्रेदेबल आहे. कॉटन सारख्या प्रॉपर्टीज आहे. इट इज व्हेरी गुड फॉर यूज अँड एक्सलंट ड्रेप इट हॅज. दॅट्स वाय नावडेज मुडाल सिल्क इज व्हेरी फेमस. मुडाल सिल्कमध्ये आता जेंट्सचे पण आले आहेत कुर्ते. यू गो टू सोमनाथ, गिरनार. दिस इज द मुडाल सिल्क कुर्ता. It looks like a silk. It is very cheap in cost, but the properties are similar to cotton and silk. Next is irkat.
This irkal is manufactured in Irkal village. इरकल कर्नाटक मध्ये आहे. इरकल विलेज, तिथे ही साडी बनते. अँड द बॉडी ऑफ द साडी इज प्लेन, पूर्ण प्लेन असते आणि चेक्स असतात. इन सम साडीज द चेक्स यू कॅन सी. बट व्हॉट इज द स्पेशालिटी? हाऊ टू आयडेंटिफाय रियल इरकल साडी? फॉर द बॉर्डर जनरली रुद्राक्ष मोटिफ इज देअर किंवा स्नेक मोटिफ, म्हणजे असे नागमोडी तुम्हाला दिसून येते. आणि दिस कंगुरा बॉर्डर इज देअर फेसिंग टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द साडी. बॉडी ही चेक्सची असते किंवा प्लेन असते, मोस्टली प्लेन. अँड द बॉर्डर इज कंपल्सरीली इन मरून कलर. अँड आयडेंटिफिकेशन फ्रॉम द पल्लू. Pallu is having always 1, 2, 3, 4, 5 bands in horizontal bands in red color and 3 or 4 bands in white color. आणि white colorचे जे bands असतात they are tapering towards, म्हणजे त्याला narrow ends तुम्हाला शेवटी एंडला असे दिसून येतात. So this is the typical traditional, this is a cotton and silk. These sarees are manufactured either in cotton or in cotton and silk mix or in pure silk. This is cotton and silk, pure silk. This is pure silk. This is pure silk Irkal sari embroidered with Kasuti embroidery, and the pallu you can see the horizontal bands आणि blue bands जे तुम्ही बघताय की शेवटी टेपरिंग एंड्स असतात त्याचे. and the typical temple border, temple stoops facing towards the body, and the border is either I say Rudraksha किंवा sometimes पंखा मोटिफ, हाफ पंखा किंवा चटई मोटिफ आहे. This is duplicate Irkal. You can see the weaving. Texture, it's not pure silk or pure cotton, polyester mix आहे याच्यामध्ये. आणि you can see the temple stoops, variation in temple stoop. These are made on the mechanism, doggy or jacquard. Next slide. Narayanpet. This is Narayanpet. Narayanpet is the village on the border of Maharashtra and Andhra Pradesh. नारायणपेठ मध्ये ही तयार होते साडी. गाव आहे नारायणपेठ. आपल्याला वाटतं ही महाराष्ट्राची आहे पण ही आंध्र प्रदेशची आहे नारायणपेठ, बट पॉप्युलर इन महाराष्ट्र. दिस नारायणपेठ, दिस इज द रिअल. माझी खूप जुनी साडी आहे, ती फाटली आहे पण आहे रिझर्व, कारण अशी नारायणपेठ आता मिळत नाही. कारण दिस साडी हॅज अ टेम्पल स्टूप्स, यू कॅन सी फ्रॉम द रॉंग साइड weaving, and when the cords of the body are interlaced, are mixed with the web, म्हणजे जेव्हा हाताने विणली असते ना, you get this moiring effect. This is known as moiring effect. म्हणजे तो लक्षातच येतो जोडला गेलेला पल्लू आहे. म्हणजे green threads are used for the warp and weft of the pallu, and here it is completely orange. And this saree is mostly in contrast color border. कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन असतं मोस्टली. इरकलमध्ये मोस्टली
मरून और रेड बॉर्डर असते इतर साडीमध्ये. दिस इज अ डुप्लिकेट. लक्षात येते ना आता. हे बघा, हे असे टेम्पल्स अँड सी द पल्लू. दिस इज नॉट द ओरिजिनल नारायण पेठ. हे आता सगळं बनारसी आणि कांचीपुरावरून आलेलं आहे. You can see the real one, पैठणी. पैठणी इज द महावस्त्र ऑफ महाराष्ट्र. सगळ्यांना माहिती आहे. पैठणी सगळ्यांना माहिती आहे. पैठणी 17व्या-18व्या शतकामध्ये पैठणी पैठणवरून येवल्याला शिफ्ट झाली आहे. पूर्वी पैठणमध्ये ती होती. पेशवा दफ्तरमध्ये आजही ते रेफरन्सेस आपल्याला दिसत आहेत की पेशव्यांची डिमांड असायची नॉट ओन्ली फॉर पैठणी साडी बट फॉर फेटाज आणि दुपट्टेज उपरणं. त्यांच्या दरबाराचे लोक असायचे त्यांच्यासाठी ऑर्डर दिली जायची. आणि पैठणीमध्ये पैठणची ती येवल्याला आली कारण पैठणमध्ये रंगारी गल्ली सुतागल्ली आजही तुम्हाला दिसते. पूर्ण एंटायर येवला कारण यंग जनरेशनसाठी बाहेर निघून गेली आणि साडी वॉज व्हेरी हाय आणि जनरल पीपल हे अफोर्ड करू शकत नव्हते. आणि मग येवल्याला मात्र नऊवारी बनायची. त्याच्यावर हे असायचं बोराचं डिझाईन होतं येवल्याला. आणि मग एक वालजी दास म्हणून टेलर होते. त्यांनी तिथले दिवस येवल्यामध्ये आणले आणि येवल्यामध्ये हे तर येवला आणि पैठण nowadays येवला पैठण is very popular. The raw material used in this is cotton and silk. Either it is in pure cotton or in pure silk. These are very heavy sarees. मी म्हटलं 750 gram silk yarn is used for the saree. 250 gram silk is used for the blouse piece. And 250 gram zari yarn is used for the ornamentation. म्हणजे 1 ते 1.25 किलो साडीचं वजन जवळजवळ असतं. नाव द विविंग टेक्निक आय टोल्ड यू कसं टिल्लीच्या साह्याने केलं जातं. स्कूल्स आर यूज. खाली असं जस्ट दे सिम्पली ड्रॉ द डिझाईन ऑफ द पेपर. साधं डिझाईन ड्रॉ करतात आणि त्यांची खरंच कला आहे. म्हणजे वेन आय वॉज डुईंग माय रिसर्च आय सॉ द स्मॉल बॉईज दे डू इट व्हेरी एफिशियंटली लीड द इंट्रिकेट डिझाईन्स. त्यांना ती प्रॅक्टिस असते. जस्ट खाली असे लावतात वॉर्प धाग्यांच्या खाली आणि वेफ्ट जो इंटरलेस करायचं आहे त्या टिल्ली जोडलेल्या असतात वॉर्पला. दे जस्ट इंटरलेस दिस नंबर ऑफ कलर्स अँड यू गेट दिस ब्युटिफुल डिझाईन. सो दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज महावस्त्र ऑफ महाराष्ट्र. कारण खूपच सुंदर डिझाईन्स यामध्ये बनले जातात. दिस इज अ कॉटन पैठणी. प्युअर कॉटन. Nowadays it is in fashion. So you can see how to identify this paithani, pure or real paithani. The border is mainly with narali border, narali design. म्हणजे पूर्वी असंच म्हणणं आहे आम्हाला नारळीच डिझाईन असली तरच ती पैठणी. आता खूप काय काय फेक इतकं यायला लागलं पैठणीमध्ये. आणि पल्लूमध्ये पिकॉक मोटिव्स पूर्वी होते विथ कुंडा. मग पॅरेट आले. मग आसावली मोटिव्ह दिसते. मग परिंदा आला. स्वान मोटिव्ह, लोटस मोटिव्ह. मेनी मोटिव्स आर यूज्ड इन दिस. ना इन दिस साडी हे दुसरी दाखवूया. See, there are 3 types of पैठणी sarees. One is known as simple पैठणी, जी मी समजा आता मी सिंपल आणली नाही कारण
दॅट इज अ सिम्पल इन कॉटन. तशीच प्युअर सिल्कमध्ये असते. सिम्पल मीन्स द बॉडी इज विथ द बुटी अँड द बॉर्डर इज इन सेम कलर अँड पल्लू ऑफ 18 inches विथ द पिकॉक अँड कुंडा. दॅट इज अ सिम्पल पैठणी. नंतर दुसरा प्रकार जो आहे दॅट इज अ कडियल पैठणी. कडियल पैठणी इज अ contrast border because here the warps are taken separately in this color, green color, contrast color, and the body is in this color. So this is a kadiyal. Open the sari. Pallu down. This is the pallu, peacock. Different variations are there in the peacock motif. Now we go to real paithani. This is third type is a brocade paithani. याला ब्रॉकेड. तीनच प्रकार आहेत. मला खूप जण विचारतात ही पैठणी आहे का ती पैठणी. आय डोंट बिलीव्ह. ओनली 3 ओरिजिनल टाइप्स आर सिंपल पैठणी, देन कडियल पैठणी अँड द ब्रॉकेड पैठणी. आता ब्रॉकेड पैठणीमध्ये काय असतं, व्हॉट इज ब्रॉकेड म्हणजे बॉर्डरसुद्धा पूर्ण हातानेच विणली जाते आणि बॉर्डरमध्ये नारळी बॉर्डर नसते. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे डिझाईन्स घेतले जातात. मोर, बांगडी मोर, आसावली. दिस इज द मुनिया बॉर्डर. याला मुनिया बॉर्डर असं म्हणतात. ही आता नवीन आलेली आहे स्ट्राइप्स इन्स्टेड ऑफ बुट्टा. स्ट्राइप हे हाऊस ऑफ नक्षीचं आहे कलेक्शन. दिस इज द पल्लू, पॅरेट मोटिफ, and you can see how it is identified whether it is real. First you see the right side and then you see the wrong side. It is same. It is exactly same. The motifs looks like a embroidery. आपण कसं embroidery केल्या. You can see this edges and this is the original pattern or yoga. Right sir. What range ma'am? I think this is 28. This is for 28. Single munia. The price is depend on the motif and pallu design and the border design. This is the artificial fake pattern. याचा आपल्याला जास्त बघायला मिळतं. This is a duplicate pattern. Can you identify? You can see the color of the zari. आणि जे चकाकतं ते सोनं नसतं. तसं साड्यांचं आहे. तर याच्यामध्ये आता असं वाटतं वाव दिस इज नाईस. किती सुंदर बॉर्डर आहे. किती इंट्रिकेटली विणलेलं आहे. बट दिस इज ओपन ऑन द जकार्ड. याच्यामध्ये तुम्हाला असे फ्लोट्स दिसून येतात. ते बाइंडिंग केले त्यातही प्रकार आहेत. मशीन मेडमध्ये पूर्ण फ्लोट्स येतात आणि हे जकार्डवर फ्लोट्स आहेत पण ते बाइंड केलेले आहेत. ते दाबले जातात इथे एजेसला. आय विल शो यू मशीन मेडचं. पण दिस इज ऑन जकार्ड. तर कॉस्ट कमी आहे रिअलपेक्षा. दिसायला सुंदर आहे. डिझाईन्स खूप इंट्रिकेट आहेत. तर वॉट
कस्टमर विल थिंक आय विल गो फॉर दिस कशा ती 28,000ची. बट द हँडलूम टेक्सटाईल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण लाखो नियर अबाउट 50 lakhs weavers, more than 50 lakhs, they are in this profession आणि त्यांचं उपजीविकेचं साधन हे आहे हँडलूम बेसिंग. सो वी शुड ऑलवेज गो फॉर द हँडलूम. This is a silk orisa, that is the pure cotton orisa. This is pure silk. याच्यामध्ये असे हॉरिझॉन्टल पण बँड्स असतात, डायमंड्स असतात, पण इक्कट टेक्निक. इक्कट इज व्हेरी डिफरंट. आता तुम्ही इक्कट पोचमपल्लीचं पण बघितलं, हे पण बघितलं. दिस इज जामदानी, मगाशी विविंग टेक्निक मी दाखवलं. दिस इज प्युअर जामदानी. हे पण माझं ऑल्सो कलेक्शन आहे. This is the मी म्हटलं बांबूस पेंटर्स व्हेरी फाईन शिअर फॅब्रिक इज यूज कारण हाय काउंट फायबर इज यूज फॉर मेकिंग दिस साडी. आणि हे सगळं बांबूस पेंटर बारीक नीडल्सने डिझाईन केलेलं जातं. पटोला साडी आय डोंट हॅव पटोला, व्हेरी सॉरी. सो पटोलामध्ये पटोलामध्ये पण इतकं टेक्निक वापरलं जातं, पण दॅट इज द कंबाईंड इतकं. यू कॅन सी द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ पटोला. डार्क ग्रीन, डार्क रेड, डार्क येलो इज टेकन अँड द मोटिव्स आर जनरली एलिफंट, नेक्स्ट झालं. आता लास्ट फॉर देट माहेश्वरी. माहेश्वरी इज फेमस. माहेश्वरीमध्ये एकदम तुम्हाला जर बघितलं ना तशा फाईन लाईन्स दिसतात. फाईन लाईन्स बिकॉज वन वॉर्प इज थिकर, अदर वॉर्प इज फाईन. किंवा दोन ताणे हे थोडे थिक असतात, दोन बारीक असतात. असंच वॉर्पिंग लूमवर केलं जातं आणि ती दिली जाते. ही अशा प्रकारची एक बॉर्डर असते आणि स्पेशालिटी याची अशी आहे की पदर हा दोन बँड्सनी आणि मध्ये ब्रॉड स्पेस ठेवली जाते आणि मध्ये मग इकडे एक बँड, इकडे एक बँड आणि मध्ये बुट्टी निघले जातात. दिस इज द स्पेशालिटी ऑफ माहेश्वरी. नावडेज बिगर बुट्टीज आर कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन्स आणि मोठ्या बुट्टी सांगितल्या जातात. दिस इज द माहेश्वरी. ते तर चंदेरी चंदेरी फेमस होतं. दिस इज द कॉटन चंदेरी. चंदेरीमध्ये पूर्वी डिगामिंग केलं जायचं नाही. सेटला एकच मिश्रा फॅमिली होती, त्यांनी मग डाईंग सुरू केलं. डिगामिंग आणि डाईंग केलं जात नसे आणि त्या खूप अशा फाईन शिअर हाय काउंट फायबरमुळे एकदम पातळ टेक्स्चर असतं चंदेरीचं. दिस इज द चंदेरी. चंदेरी साडीला ही सगळ्यांना शक्य असेल. ही जी बॉर्डर आहे ना, या बॉर्डरला पायपिंग किनार म्हणतात याला. म्हणजे सेल्वेजला ती कलरमध्ये असते आणि मग जरीचा बँड, रिबन बॉर्डर इन जरी, पायपिंग किनार इन सेल्वेज. सो दॅट इज अ चंदेरी. आणि बुट्टी असतात, बिराणी बुट्टा, भरपूर बुट्ट्याचे चक्री बुट्टा, बिराणी बुट्टा आणि पल्लू जो असतो तो पल्लू असा असतो. दिस इज ऑल्सो चंदेरी. चंदेरीचा पल्लू. ही आता या टाईपची श्रीदेवीने घातलेली आहे. घातलेली ना how to preserve the heavy silk sarees. Cleaning is very important. You should not clean in water.
पूर्वी रिठाच्या पाण्यात धुवायचे, पण पूर्वी कलर पक्के होते कारण नॅचरल डाईज वापरायचे. हल्ली सगळे कलर ग्रीन होता. सो यू शुड ऑलवेज ड्राय क्लीन युअर साडीज. आणि तुम्हाला वाटलंच घरी धुवावी, आता मी नारायणपेठ वगैरे घरीच वॉश केली. पण वॉट यू डू, फर्स्ट यू डू द टेस्ट. एखादा फॉर्मल साडीचा घ्यायचा, वॉश करून बघायचा कलर ग्रीन होतो. नसेल होत तर यू कॅन वॉश इन बेबी शॅम्पू थोडासा टाकून किंवा इझीमध्ये किंवा एकदम माइल्ड डिटर्जंटमध्ये वॉश करायचं. इस्त्री करायची असेल तर कधीच कडक इस्त्री म्हणजे गरम इस्त्री फिरवायची नाही. कॉटन फॅब्रिक साडीवर ठेवायचं, जरी पल्लूवर ठेवायचं आणि एकदम कमी हीटवर इस्त्री करायची. रॅपिंग अँड स्टोरेज हा नेहमी प्रश्न असतो आपल्या डोक्यात की कशी स्टोअर करायची. तर यू शुड ऑलवेज रॅप युअर हेवी साडीज लाईक पैठणी, कांचीपुरम इन मस्लिन मलमल क्लॉथ. म्हणजे धोतराचं कापड असतं ना, लॉन मटेरियल, त्याचे स्क्वेअर पीसेस करून घ्यायचे, त्याच्यामध्ये रॅप करून ठेवायचे. आणि स्टोअर ऑलवेज इन ड्राय प्लेसेस. म्हणजे कबर्डमध्ये ह्युमिडिटी नसेल, डॅम्पनेस नसेल हे बघायचं. आणि यू शुड नॉट हँग युअर साडीज किंवा कीप युअर साडी व्हेरी क्लोज. म्हणजे खूप असे क्रॅम टुगेदर नको, नाही तर मग तुम्हाला जाणवेल. आता या सीझनमध्ये एक टिपिकल स्मेल येतो त्याला. सो यू शुड अवॉइड जस्ट बंडलिंग युअर साडीज. रेग्युलर इन्स्पेक्शन दर महिन्याला ह्या ज्या हेवी साड्या आहेत, यू शुड चेक युअर साडीज ओके आहे की नाही. आणि यू शुड ऑलवेज रोटेट युअर साडी. म्हणजे फोल्ड चेंज करत राहायचं. एकदा घातली की वर्षांनीच काढतो. साडी घालायला असं करायचं नाही. हेवी साडी सारख्या चेंज करायच्या. आणि इन्स्टेड ऑफ फोल्डिंग, रोलिंग इज बेस्ट. म्हणजे असे गडवालचे जसे रोल करतात ना, तसे रोल करून तुम्ही साड्या ठेवलात तर त्या जास्त चांगल्या राहतील. किंवा चंदेरी साडी पूर्वी कसं फोल्डवर त्या फाटून जाईल, चिरा जाईल. सो दॅट इज द रिझन. अवॉइड केमिकल, डोंट रॅप इन द न्यूजपेपर. म्हणजे इस्त्रीवाला जनरली न्यूजपेपरमध्ये आणून देतो, लगेच पेपर काढून टाकायचा. यू कॅन रॅप इन द ब्राऊन पेपर ऑर व्हाईट. पण न्यूजपेपरवर जे प्रिंटिंगचे केमिकल्स असतात त्याच्यामुळे होऊ शकतं सेल्फला. किंवा स्प्रे मारतो आपण, बॉडी स्प्रे, सेंट साडीवर करंट मारायचं नाही. साडी आणि ब्लाऊज बट डोंट स्प्रे ऑन युअर साडीज. नंतर आपण जनरली म्हणतो की स्टोअर करताना नॅपकिन बॉल्स ठेवतात. डोंट डू इट. डिस्कलर नसेल, तुमचा कलर फेड होईल, डार्क पडतील. त्याच्याऐवजी ड्राय आपले कडुलिंबाचे पानं असतात, जुने लोक तेच करायचे. ते वाळवायचे, ते एका पॉकेटमध्ये आणि ते ठेवायचे. आणि केदारवूड ब्लॉक्स मिळतात बघा, ते तुम्ही कपाटात ठेवा. आणि त्याच्यामुळे काय होईल की मॉथ्स आणि ह्याच्यापासून तुमच्या साड्यांना नंतर सिलिकॉन जेल पॅकेट्स येतात विकत, ते हँग करायचे हँगरला, विच ॲब्झॉर्ब द मॉइश्चर फ्रॉम द कपड. ते मॉइश्चर असतं सिलिकॉन जेल रिलॅक्स केलं तर ते मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब. सो these are the small tips to preserve the sarees.